أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور معجزہ ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ جسے رمضان کا مہینہ مل جائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور اگر کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی کو پورا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور تمہیں مشقت یا تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرو اس بات کے اوپر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کی سعادتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ وہ مہینہ جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، جس میں روزہ رکھا جاتا ہے، جس میں ذکر و اذکار کی خوب محفلیں سجتی ہیں، جس میں انسان گڑ گڑا کر جو ہے وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، جس میں آنسو جو ہے وہ بہائے جاتے ہیں، انسان کا دل موم اور نرم ہوتا ہے، جس میں خوب صدقہ و خیرات جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے، اور جس میں انسان کے اعمالوں کا اجر کئی گنا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ برکتوں والا، یہ رحمتوں والا، یہ عظمتوں والا مہینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اسی بندے کے لیے جو اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، یہ مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ جیسے کاروباری حضرات اپنے کاروبار کے سیزن میں خوب کمائی کرتے ہیں، ایک مومن بھی اسی طریقے سے اپنے اس سیزن میں نیکیوں کی خوب کمائی کرتا ہے۔ اسے شوق رہتا ہے، انتظار رہتا ہے کب رمضان کا مہینہ آئے اور میں کب اس کی برکتوں سے خوب جو ہے وہ فائدہ اٹھاؤں۔ ایک مومن اس مہینے سے لحظہ بھر بھی، لمحہ بھر بھی غافل نہیں ہوتا، اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ گزر گیا تو دوبارہ شاید زندگی میں وہ میسر آئے یا نہ آئے، بلکہ حقیقت میں یہ گھڑی جو گزر گئی وہ تو بالکل نہیں ملنی۔ اگلے سال کا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا وہ بات کی باتیں ہیں۔ اس لیے مومن صحیح معنوں میں وہی ہے جو اس مہینے کی ہر لمحے کی جو عظمت اور برکت اور رحمت ہے اسے بھرپور طریقے سے حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے جس میں ہم اس رمضان کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اس قدر عظیم الشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عام دنوں میں بھی
मुआफी का ऐलान करते हैं, इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, लोगो अल्लाह तबारक व ताला तो सारे के सारे गुनाह माफ कर देते, सारे के सारे गुनाह माफ कर देते। कोई आए सही, तौबा तो करे सही, शिरक को भी माफ कर देते हैं जब अल्लाह से तौबा कर ले। और अगर शिरक नहीं किया है तो बाकी कबीरा गुनाह वो तौबा से भी माफ कर देता है। वो उसकी रहमत जोश में आ जाए, वो बगैर तौबा के भी माफ कर देता है। तो आम दिनों में ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। तो ये रमजान के महीने में तो उसकी रहमत खूब जोश में आती है। कोई है बंदा अपने गुनाहों की माफी मंगवाना चाहता हो, वो आए इस रमजान के महीने में अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों के ऊपर माफी का कलम फेरने के लिए तैयार हैं। क्या मेरे बंदे तू जुबान से कलमा निकाल तो सही और सच्चे दिल से तौबा कर तो सही, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूं और मुंतजिर हूं कि मेरा बंदा जो है वो कब अपने गुनाहों से माफी मांगे। नमाजें नहीं पढ़ी हैं, पिछले सालों के रोजे नहीं रखे हैं, ज़कातें अदा नहीं की हैं, हक मारे हैं, सच्चे दिल से तौबा करे और किसी का हक है तो वो वापस लौटाने की कोशिश करे, मैं उसके सारे गुनाहों को जो है वो माफ करने के लिए तैयार हूं। ये रमजान का महीना जहन्नम से आजादी का महीना है। ये रमजान का महीना शयातीन के जकड़ने का महीना है। ये रमजान का महीना जन्नत के दरवाजे खुलने और जहन्नम के दरवाजे बंद होने का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन रमजान, पहली रात जब आती है, सुफ़िदत शयातीन, शयातीन को पाबंदे सलासिल कर दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। और मरदतुल जिन, सरकश किस्म के जिन जो हैं उन्हें भी हम जकड़ देते हैं। वफुतिहत अब्वाबुल जन्ना वलम युगलक मिनहा बाब, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उनमें से कोई दरवाजा बंद नहीं होता। वगुल्लिकत अब्वाबुन नीरान, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वलम युफ्ताह मिनहा बाब, उससे फिर कोई दरवाजा खोला नहीं जाता है। और वयुनादी मुनादिन, और एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, या बागियल खैर अब अकबिल, ए नेकी तलब करने वाले आ जाओ, अब तो हमने शैतानों को भी जकड़ दिया है, जन्नत के दरवाजे भी खोल दिए हैं। एक रिवायत में आसमान के दरवाजे जो है वो खोल दिए जाते हैं। लोगो अताकुम शहरुन रमजान, रमजान मुबारक, आपने फरमाया लोगो तुम्हारे ऊपर रमजान का महीना बरकतों वाला महीना आ गया है। तुफ्तहु फीही अब्वाबुस समा, जिसमें आसमान के दरवाजे जो है वो खोल दिए जाते हैं। ए खैर के तलब करने वाले, आओ इस मौके से फायदा उठा लो, अब तो तमाम रास्ते जो है वो हमवार हैं। आप देखते हैं कि पहले दिनों की निस्बत में रमजान में लोग जौक दर जौक मस्जिद में आते हैं, फजर की नमाज में मस्जिदें भर जाती हैं, तरावी पहले दिन की दूसरे दिन की खुसूसन मस्जिदें भर जाती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पुराना बुराइयों का जो जंग दिलों पे चढ़ा रहता है, उसका असर फिर होना शुरू हो जाता है और लोग आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से कोई कमी नहीं है। वो तो ऐलान कर रहे हैं, मैंने जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, जन्नत के खोल दिए, आसमान के खोल दिए, रहमतों के दरवाजे खोल दिए, आओ अब तो आ जाओ, अब तो आगे बढ़ो और नेकी का सीजन है और नेकियां जो है वो कमा लो। कहा नेकियां ऐलान करने वाला फरिश्ता कहता है आ जाओ। वह या बागी शर्रे अक्सर, ए बुराई के तलब करने वाले अब तो रुक जा, अब तो बात आ जा। कितने अफसोस की बात है, एक आदमी मसला पूछता है कि रमजान में सिगरेट पीने से रोजा तो नहीं टूटता। मुझे मालूम है कि सिगरेट हराम है, लेकिन ये कोई खाने वाली चीज तो नहीं है ना, रोजा टूटना तो और मसला है। उसे ये ख्याल नहीं आता कि एक तरफ कहता मैंने रोजा भी रखना है और एक तरफ कहता रोजा रख के मैंने हराम काम भी करना है। चलिए रोजा तोड़ने या ना तोड़ने की बात तो अलहदा है, ये फरिश्ता क्या निदा लगा रहा है, या बागी शर्रे अक्सर, है बुराई के चाहने वाले अब तो रुक जा, अब तो बात आ जा। एक तरफ कहता मैंने रोजा रखना है, दूसरी तरफ कहता है सिगरेट पी लूं, हराम काम तो है, रोजा तो नहीं टूट जाएगा। रोजा रख के ही हराम काम करना है, हराम काम तो रोजे के अलावा भी जायज नहीं है। तो रोजे में तो जैसे नेकियों का अजर बढ़ जाता है, इसी तरीके से रोजे के अंदर बुराइयों का गुनाह भी बढ़ जाता है। मस्जिद में नेकी करने का अजर ज्यादा होता है
मस्जिद में बुराई करने का गुनाह भी ज्यादा होता है, बैतुल्लाह में नेकी करने का अजर बढ़ जाता है, इसी तरीके से वहां पे बुराई करने का अजर भी बढ़ जाता है। अगरचे ये हदीस सही नहीं है कि रमजान के अंदर इंसान एक फर्ज अदा करता है तो उसको 70 फर्जों का सवाब मिलता है, एक नफल अदा करता तो उसको फर्जों के बराबर। ये हदीस सही नहीं है। लेकिन ये हदीस तो सही है कि मेरे साथ लोगों जो रमजान में उमरा करता है, तादिल हज्जतन माइया, उसे अल्लाह तबारक व तआला पूरे हज का सवाब देते हैं, और इस तरह के हज का सवाब देते हैं जैसे उसने मेरे साथ हज किया। तो गोया कि रमजान में नेकियों का अजर क्या है, बढ़ जाता है। अगर नेकियों का अजर बढ़ता है तो गुनाह की नहूसत और गुनाह का जो है वो शनाअत और कबाहत वो भी बढ़ जाती है, और उसका जुर्म भी बढ़ जाता है। इसलिए गुनाह से भी इंसान को अपने आप को बचाना चाहिए। या बागी शर्र अक्सर, है बुराई के तलब करने वाले हुक्का छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, नस्वार छोड़ दे, बीड़ा छोड़ दे, नमाज से लेट होना छोड़ दे, बुराइयां करना, गीबत करनियां छोड़ दे, और टाइम को जाया करना छोड़ दे। अब आगे आ जा, वलिल्लाहि वतकाउ मिनन नार वज़ालिका कुल्ला लैला। लोगों, अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जहन्नम की आग से आजाद करते हैं, और ये काम हर रात में होता है। हर रात में लोगों को जहन्नम की आग से आजादी का परमाना जो है वो दिया जाता है। आमतौर पे ये भी हदीस लोगों के यहाँ मारूफ है कि पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफिरत का, और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम से आजादी का। ये हदीस भी सही नहीं, ये हदीस भी, इसलिए वो पहले अशरे की दुआ, वो रहमत की दुआ पढ़ते हैं कि रहमत की दुआ मांगो, दूसरे अशरे में मगफिरत की दुआ मांगो, और तीसरे अशरे में जहन्नम से आजादी की दुआ मांगो। ऐसा नहीं है, पहला भी रहमत का है, पहला भी मगफिरत का है, पहला भी जहन्नम से आजादी का है, दूसरा अशरा भी रहमत, मगफिरत और आजादी का है, तीसरा भी ऐसे है। पूरे रमजान में अल्लाह की रहमत शामिल हाल रहती है। कोई 10 दिन खास नहीं है, 30 के 30 या 29 के 29 दिन उसमें रहमत भी होती है, उसमें मगफिरत भी होती है, और उसमें जहन्नम से आजादी भी होती है। वज़ालिका कुल्ला लैला। लोगों, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से हर रात आजाद करते हैं। मांगो तो सही अल्लाह ताला से, अपने गुनाहों की माफी मांगो, रहमत को मांगो, जहन्नम से आजादी मांगो। अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जो है वो देने के लिए तैयार हैं। ये रमजान का बाबरकत महीना जिसमें कुरान मजीद नाज़िल किया, इस कदर अजीम शान, अल्लाह का अपना कलाम, अजीम शान किताब, इसके मुकाबले में दुनिया की तमाम किताबें, तमाम उलूम, तमाम चीजें हेज हैं। पूरा कुरान तो बड़ी दूर की बात है, इसकी एक आयत के मुकाबले में तमाम कायनात जो है वो नीचे है और पस्त है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये कुरान मजीद के नुज़ूल के लिए अल्लाह ताला रमजान मुबारक का इंतखाब, रमजान मुबारक के बरकत वाले महीने में से नाजिल किया गया। बल्कि कहा जाता है साहब का तमाम आसमानी किताबें रमजान में नाजिल की। अल्लाह ताला ने तमाम आसमानी कुतुब ये रमजान के महीने में जो है वो उतारी, और खुसूसन कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र में उतारा, कदर वाली रात में उतारा, जिस रात में किस्मतों के फैसले होते हैं। शाबान में नहीं, शबरात में नहीं, लैलतुल कद्र में साल भर की जिंदगी के फैसले होते हैं, मौत व हयात के फैसले होते हैं, रिज़्क़ के फैसले होते हैं, शिफा और बीमारी के फैसले होते हैं। ये लैलतुल कद्र में होता है। लोगों, इस रात की जो है वो कदर करो। 2 हदीसें आप सल्लल्लाहु की बड़ी खूबसूरत है। मन सामा रमजान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। लोगों, रमजान के जिसने रोजे रखे ईमान की हालत में और सवाब हासिल करने की नीयत से, पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते। और मन कामा रमजान ईमान वहतिसाब, जिसने रमजान की रातों का कयाम किया। कयाम से मुराद तरावी, तहज्जुद, एक ही नमाज है। तरावी भी वही है, तहज्जुद भी वही है, क़यामुल लैल भी वही है। ये हम लोगों ने फर्क कर दिए, ये हमने फर्क कर दिया है, एक ही नमाज है। देखिए हदीस में मन कामा रमजान, जिसने रमजान में कयाम किया। कौन सा कयाम? तहज्जुद वाला, तरावी वाला, क़यामुल लैल वाला, वही है जो ईशा की नमाज से लेकर फजर तक का वक्त है। किसी वक्त में भी अदा कर लें, आखिरी वक्त में अदा करें, बहुत अफजल है। नहीं अदा होता पहले वक्त में लें। आपके लिए सहूलत कर दी गई है कि तहज्जुद आखिरी वक्त में पढ़ी जाती है। नहीं पढ़ सकते हो तो इब्तिदा में पढ़ लो, जमात के साथ पढ़ लो, मस्जिद में इहतमाम कर लो ताकि आसानी हो जाए। वगरना घर में कोई आदमी पूरा पारा, 2 पारे खुद पढ़ सकता है, वो तहज्जुद के वक्त में खुद पढ़े, उस वक्त में तरावी पढ़े, ये ज्यादा अफजल है। लेकिन ऐसे पढ़ा नहीं जाता, इंसान का शौक बहाल नहीं रहता। तो जमात के साथ शौक भी रहता है, रगबत भी रहती है, लोगों के साथ मिलकर इबादत हो जाती है।
کہا جو آدمی رمضان میں قیام کر لیتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ عجیب اتفاق ہے، پورا سال ہم سے تہجد نہیں پڑھی جاتی، رمضان میں بھی نہیں پڑھی جاتی۔ رمضان میں 10-11 رکھتے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ نماز ہوتی ہے، ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں۔ شادی کے اندر چلے جائیں 2-2 گھنٹے وہاں پہ لوگ فضول بیٹھے رہتے ہیں، یار ہمیں 8 بجے کا ٹائم دیا ہے، چلو 9 بجے چلے جاتے، 9 بجے جاتا ہے وہاں 2-3 بندے بیٹھے ہوئے، 10 بجے تک 10:30 بجے تک بیٹھا رہتا ہے، ٹائم ضائع ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن رمضان کے قیام میں آ کر جان نکل جاتی ہے۔ عجیب مومن ہے، عجیب مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں قیام کر لو، آپ کو جو ہے وہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لوگوں جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، حتیٰ کہ جب امام فارغ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ فارغ ہوتا ہے، فرمایا ساری رات تہجد کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ امام کے ساتھ قیام کر لیتا ہے اور امام کے ساتھ ہی فارغ ہو کے چلا جاتا ہے، ساری رات تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ 1 گھنٹہ ہم قربان نہیں دے سکتے، 1 گھنٹہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تھک جاتے ہیں جی، کیا کریں جی، سستی پڑ جاتی ہے، میں نے کام بھی کرنے ہیں جی، وہ ساری زندگی کام کرنے ہیں اللہ کے لیے۔ رمضان کے مہینے میں 1 گھنٹہ ہم نہیں نکال سکتے، کیا ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، کیا ہم قربانیاں دیں گے، کس کس چیز کے اوپر ہماری جان قربان ہو جائے گی جب ہم 1 گھنٹہ تراویح کے لیے نہیں دے سکتے۔ فجر کی نماز میں پوری مسجد بھر جاتی ہے اور تراویح کے وقت میں 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے مسجدوں میں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا اعلان ہے اور کس قدر اہتمام ہے، میں نے شیطانوں کو جکڑ دیا ہے، لوگوں آؤ تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، دل مائل ہے، پھر انسان سستی کرتا ہے۔ انسان شوق سے بیٹھے، قرآن مجید کی محفل سنے، ذکر و اذکار کی محفل سنے، واعظ و نصیحت سنے، قرآن مجید کا ترجمہ سنے، وہ وہاں پہ بیٹھ ہی جائے، بیٹھنا ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے۔ قیامت کے دن یہ مجلسیں آپ کے نامہ اعمال کو بہت بلند کر دیں گی۔ دنیا میں انسان بڑی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، قیامت کے دن افسوس کرے گا کاش ان مجلسوں میں نہ بیٹھا ہوتا۔ یہ ترجمے کی کلاس جو لگی تھی، قرآن کے ذکر کی جو محفل لگی تھی، قرآن جہاں سنا جا رہا تھا، سنایا جا رہا تھا، میں اس میں بیٹھا تھا، اس کا اتنا اجر ملا ہے، اس کا مجھے اتنا بدلہ ملا، میں تو 1-2 مجلسوں میں بیٹھا، کاش میں ساری زندگی ان مجلسوں میں بیٹھا ہوتا۔ لیکن اس وقت یہ کہنے کا کوئی فائدہ، اس وقت موجود ہے رمضان کے مہینے میں ہم سے نہیں پڑھی جاتی تراویح۔ عجیب اتفاق ہے، میچ دیکھنا ہو، کوئی تماشا دیکھنا ہو، کوئی فنکشن دیکھنا ہو، اس میں گھنٹوں ضائع کیے جا سکتے ہیں، لیکن تراویح پڑھنے کے لیے ہماری جو ہے وہ جان نکل جاتی ہے۔ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، شوق در شوق آنا چاہیے اور سارے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے کام مشقت والا کرنا ہوتا ہے، روزہ چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں آپ روزے کی خاطر کام چھوڑ دیں، ساری زندگی کام ہی تو کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے ہم نے؟ ساری زندگی جب جوان ہوتا ہے انسان، جوانی سے لے کر مرنے تک کیا کرتا ہے؟ کام ہی تو کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ کیا ہم روزے کے لیے چند گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں طے کر سکتے؟ ایسی جگہ پہ ڈیوٹی نہیں کرنی چاہیے جو روزے کی اجازت نہیں دیتے، نماز کی اجازت نہیں دیتے، قیام کی اجازت نہیں دیتے۔ دن میں آج کل تو اللہ کی رحمت شامل حال ہے، ہر وقت ہی ہوتی ہے، لیکن خصوصی رحمت ہے، سردیوں کا موسم ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، انسان کام بھی کیا جاتا ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو ایسے سیزن کے اندر لمبی راتیں ہیں، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، پھر ہماری مسجدیں جو ہے وہ بھرتی نہیں ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، عجیب مسلمان ہے۔ ویسے کہتا ہے میں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، نبی کے اوپر میں یہ نشاور کر دوں گا، قرآن کے اوپر یہ نشاور کر دوں گا۔ کیا نشاور کرنا ہے؟ ہم 2 وقت کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو یہ رمضان کی ساری رحمتیں جو ہے وہ کہاں جائیں گی؟ ان کا کس کو فائدہ حاصل ہوگا؟ آئیے اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت، قیمتی کی وقت جو ہے وہ بنائیں اور اس کو نماز کے لیے، مسجد کے لیے، قرآن کے لیے، ذکر کے لیے جو ہے وہ صرف کریں۔ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے انسان کی زندگی۔ یہ تو بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ میں اور آپ اللہ کے بندے، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، غلام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کان کا بھی مالک ہے، سر کے بالوں کا بھی مالک ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک حصے کا مالک ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے، جب جام کرنا چاہے جام کر دے۔
वो जौन सी रग भी पकड़कर उसको रोकना चाहे वो रोक दे, कोई उसको पूछने वाला नहीं, और वो रोक भी देता है, वो रोक भी देता है। हम उसके गुलाम हैं, उसके हुक्म के ऊपर चंद लम्हों के लिए अपना वक्त कुर्बान नहीं कर सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते बैठ के, जिक्र अज़कार नहीं कर सकते, तरावी नहीं पढ़ सकते, जिक्र सुन नहीं सकते, कुरान मजीद का तर्जमा नहीं सुन सकते, भागने की करते हैं। नमाज खत्म हो जाती है कि अगर नमाज खत्म हो गई तो यहाँ पे कोई तूफान आ जाएगा, अगर 5 मिनट बैठ गए क्या हो जाना है। सारा दिन सोना है, सारी रात सोना है इंसान ने, तो कोई मसला नहीं है। कुछ वक्त जो है वो अल्लाह ताला के लिए जो है वो गुजारिए और टाइम लगाइए, ये वक्त बड़ा कीमती आपका बन जाएगा। आप क़यामत के दिन कहेंगे काश इस तरह का वक्त हमने और भी गुजारा होता। तो अब मौका आपके पास मौजूद है, ये वक्त जो है वो जाया ना कीजिए। फजाइल के बारे में बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, लेकिन वक्त बड़ा थोड़ा होता है। चंद एक मसाइल के हवाले से हर साल मैं जिक्र करता हूं, लेकिन इसके बावजूद लोग गाफिल रहते हैं। पता नहीं जब इंसान को जरूरत पेश आती है उस वक्त याद आता है ये मैंने मसला पूछना है। जब बयान किया जाता है तो सुनते नहीं है, वो ऊपर से गुजार देते हैं कि ये कौन सा मेरे मुतल्लिक़ मसला है। जो मसला अपने आप को पेश आता है वो कहते हैं हाँ सुना तो था, मौलवी साहब ने कुछ कहा था, लेकिन चलो पूछते दोबारा। भाई जब बयान किया जाता उसको क्यों नहीं सुनते। तो ये रमजान के मसाइल एक बार फिर मैं इयादे के तौर पे जिक्र करता हूं। सबसे पहला मसला नीयत का है। रोजे के लिए नीयत का होना जरूरी है, हर इबादत के लिए नीयत का होना जरूरी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमलों का दारोमदार नीयत पर है। नीयत नहीं है तो अमल नहीं है। नीयत भी जरूरी है और नीयत का दुरुस्त होना भी जरूरी है। और ये बात भी याद रखिए, किसी इबादत के लिए नीयत जुबान से नहीं होती है, किसी इबादत के लिए नीयत जुबान से नहीं होती। नीयत दिल के इरादे का नाम। जैसे रियाकारी यहां पे पैदा होती है, इखलास भी यहीं पे पैदा होता है। ये मिसाल मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूं कि जो आदमी लोगों को दिखाने के लिए सदका खैरात करता है, कभी उसने कहा है लोगों ये देखो मैं सदका कर रहा हूं, तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा हूं, कभी कहा किसी ने? यहां पे ख्याल पैदा होता। लोगों को कहता है जी मैं तो आपकी खिदमत कर रहा हूं जी, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहता हूं। और दिल में क्या है, लोग मुझे सखी कहें, बड़ा माल खर्च करता है। और वो कहां पे ख्याल पैदा हो रहा है? यहां। जुबान से वो कह रहा है या अल्लाह तेरे रास्ते में खर्च कर रहा हूं, जुबान से कहे का कोई एतबार। यहां पे जो रियाकारी पैदा होगी उसका एतबार है, वो अमल उसके मुंह के ऊपर मार दिया जाए। जैसे रियाकारी यहां पे पैदा होती है, इखलास नीयत वो भी यहीं पे पैदा होती है। या अल्लाह ये फर्जी नमाज पढ़ रहा हूं ये तेरे लिए, ये नफली पढ़ रहा हूं ये तेरे लिए। इरादे का नाम नीयत है। अरबी जुबान में इरादा करने को नीयत कहते हैं। जब आप किसी काम का इरादा कर ले नीयत हो, उसके लिए जुबान से ये कहने की जरूरत नहीं है 4 पराठे दही के साथ, एक गिलास लस्सी का और एक प्याला चाय का और ये फलां फलां चीजें वास्ते अल्लाह ताला की। ऐसी कोई नीयत नहीं। ये मजाक है शरीयत के साथ। जुबान के साथ नीयत करना फलां फलां काम, फलां फलां काम, फलां फलां काम अल्लाह वास्ते, ये किसने कहा है? शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है। वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमजान, ये दुआ कहीं मौजूद नहीं है हदीस में कि रोजा रखने की जो है वो ये नीयत है। रोजा रखने का इरादा दिल में, रात को आप इरादा कर ले मैंने रोजा रखना है, बस इरादा हो गया, नीयत हो गई। मगरिब से लेकर फजर तक नीयत करने का टाइम है, इरादा कर ले आपकी नीयत हो जाएगी। अगर नीयत नहीं की है फिर फजर हो गई और सहरी नहीं खाई, रोजा नहीं होगा। सहरी खाना भी नीयत है, रात को तरावी पढ़ना ये भी नीयत है, रात को सामान तैयार करके रख लेना सहरी के लिए ये भी नीयत है। अगर कोई उठ गया है खा पी ले, कोई हर्ज नहीं, रोजा हो जाएगा। अगर नहीं उठ सका, आजान हो गई, तब भी रोजा हो जाएगा अगर नीयत की हुई है। लेकिन फजर के बाद फिर खाए पिए नहीं, जिसे अठपहरा रोजा कहते हैं। सहरी खाना मसनून है, फर्ज नहीं है। और सहरी के लिए जरूरी है कि रात के आखिरी वक्त में की जाए। शुरू में भी कर सकता है, लेकिन बेहतर है आखिरी वक्त में आजान से कुछ लम्हात पहले जो है वो की जाए। और जब आजान हो जाए खाना पीना छोड़ दिया जाए। पुराने जमाने में वक्त नहीं होता था, घड़ियां नहीं होती थी, आजान अंदाजे से दी जाती थी कि फजर तुलू होगी आजान दे दो। उसमें कोई 2 मिनट का 1 मिनट का आगा पीछा हो जाता था। अब तो हमारे पास घड़ियां मौजूद हैं, टाइम टेबल मौजूद हैं। इसलिए कुरान मजीद में है खाओ पियो हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजर, जब फजर की रोशनी जाहिर हो जाए उस वक्त खाना पीना छोड़ दो। हमें पता चल जाता है 5 बज के इतने मिनट के ऊपर जो है वो फजर तुलू हो चुकी है, उस वक्त खाना पीना छोड़ दो। आजान उसका ऐलान है। अगर आजान वक्त पर होती है उसी वक्त छोड़ दें। आजान पहले हो जाती है उसका कोई एतबार नहीं, खाते पीते रहें। आजान बहुत बाद में होती है उसका भी कोई एतबार नहीं।
वक्त का एतबार करें। हमारे पास टाइम टेबल भी मौजूद है, घड़ियां मौजूद हैं, जब टाइम हो जाए खत्म कर दें। इस सहरी का टाइम के ऊपर खत्म कर दें। जब अजान हो जाए और पता ये अजान हमारी वक्त पे होती है, उस वक्त खाना पीना बंद कर दें। इल्ला ये कि इंसान खा रहा है और एक आध लुकमा उसके हाथ में है, जल्दी से वो ले लेता, कोई हरज नहीं। लेकिन अजान शुरू हो जाए और वो खाना पीना शुरू कर दे, और पूरी अजान तक, जब तक अजानों की आवाजें आती रहती, कहता अभी अजानों की आवाजें आ रही, वो अजानें तो 10 मिनट तक आती रहती हैं, फजर के तुलू होने के 15 मिनट के बाद आती रहती है। बहुत से लोग लेट अजान देते हैं, उन अजानों का कोई एतबार। कोई लेट उठा है तो अजान होते होते जो वक्त पे हो रही है, एक दो नवाले ले लेता है, पानी का गिलास पी लेता है, कोई हरज नहीं। लेकिन खाए पिए जाए, ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए सहरी का टाइम जो है वो वक्त के ऊपर खत्म हो जाता है, वहां वक्त पे खाना पीना जो है वो बंद कर देना चाहिए। और उसके बाद जो है वो इंसान को स्पेशल चाय का कप लेकर चाय पीना शुरू कर दे, तो ये दुरुस्त नहीं है। पहले पहले लें और 1-2 मिनट एहतियातन पहले छोड़ दें, ताकि मेरा टाइम जो है वो पूरे के अंदर जो है वो हो जाए। चलो बिज़ब्त जो टाइम है उस वक्त जाकर छोड़ दें, उसके बाद जो है वो खाना पीना जो है वो नहीं चाहिए। अगर सहरी नहीं कर सका, पैरा रोजा रख ले, शाम तक उसका रोजा जो है वो हो जाएगा। और इफ्तारी के मामले में भी जब इफ्तारी का टाइम हो जाए फौरन रोजा खोल देना चाहिए। हमारे पास घड़ियां मौजूद हैं, टाइम टेबल मौजूद है, कैलेंडर सही जो टाइम टेबल बतलाता है वो ले लें। इतने बजे आज रोजा खुलना है, आज इतने बजे सूरज गुरूब होना है। रोजा खुलने का टाइम नहीं होता, रोजा सूरज के गुरूब होने का टाइम होता है। जब सूरज गुरूब हो जाए वो रोजा खुलने का टाइम। सूरज गुरूब हो गया, रोजा खोल लीजिए, ये अल्लाह का हुक्म है। कल मैं एक क्लिप सुन रहा था, बड़ी खूबसूरत बात की। हम रोजा जब खोलते हैं अपने पेट की भूख और प्यास मिटाने के लिए नहीं रोजा खोलना चाहिए, हमें अल्लाह का हुक्म मानते हुए रोजा खोलना चाहिए। या अल्लाह तूने कहा था फजर से लेकर सूरज के गुरूब होने तक कुछ नहीं खाना, जब सूरज गुरूब हो जाए तो खाओ, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। उसकी तामील करते हुए खाएं, वो खाना भी आपके लिए सवाब बन जाएगा, वो खाना भी आपके लिए इबादत बन जाएगी, आपकी भूख भी मिट जाएगी और प्यास भी मिट जाएगी, और अजर जो है वो जबरदस्त किस्म का जो है वो साबित हो जाएगा। लिहाजा जब अल्लाह का हुक्म आ गया, फिर 5 मिनट एहतियात कर लो, 10 मिनट एहतियात कर लो। अल्लाह कह रहा रोजा खोलो, आप कहते नहीं 5 मिनट ठहर जाओ, 10 मिनट ठहर जाओ, अभी नहीं, उस वक्त ठहरने की जरूरत नहीं। जब वक्त नहीं हुआ बिल्कुल ना खोलें, जब वक्त हो गया है मजीद इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। वो भी यहां पे भी उसी अजान का एतबार है जो वक्त पे होती। अगर वक्त पे अजान देता है तो उसका एतबार करें और अजान के साथ रोजा खोल। अगर वक्त से अजान लेट होती है उसका कोई एतबार नहीं, आप वक्त पे रोजा खोल दें। अगर वक्त से पहले अजान होती है उसका भी कोई एतबार नहीं, आप वक्त के ऊपर जो है वो रोजा जो है वो खोलें। ये बहुत जरूरी मसला है। आपने फरमाया था ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फितर, लोग भलाई से रहेंगे जब तक रोजा जो है वो वक्त पे इफ्तार करें। लोगों वक्त से लेट ना करो, ये यहूदियों का तर्ज अमल है। आसल ने फरमाया यहूदी रोजे को लेट इफ्तार करते हैं, आप लोग रोजे को लेट इफ्तार ना करना, वक्त के ऊपर जो है वो इफ्तार करना। लिहाजा हमें खाम खाई जो है वो लेट नहीं करना चाहिए। जंगल में है, ना घड़ी है, ना टाइम टेबल है, वहां पे आप एहतियातन 2-4 मिनट रुक जाते हैं। यार सूरज अभी गुरूब हुआ है, सामने से गायब होगा, चलो 2 मिनट रुक जाओ ताकि ताकुद हो जाए, रुक जाए। लेकिन यहाँ पे तो ताकीद करने की जरूरत नहीं है, टाइम टेबल भी मौजूद है, घड़ी भी मौजूद है, आजान भी हो गई, फिर जो है वो हम इंतजार करते रहें, ये दुरुस्त नहीं है, ये शरीयत की खिलाफ वर्जी है। सवाब हासिल करने में भी शरीयत की खिलाफ वर्जी करे तो ये इंसान को ज़ेब नहीं देता है। इफ्तारी के वक्त में दुआ मांगनी चाहिए, ज़हबत ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, ये दुआ सही सनद से साबित है। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये हदीस सही नहीं है, इसलिए ज़हबत ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, ये दुआ जो है ये बड़ी बेहतरीन है और सही साबित है। बाज़ उलमा कहते हैं इफ्तारी से पहले पढ़ ले और बाज़ कहते हैं बाद में पढ़ ले, मेरा ख्याल है पहले पढ़े, ये ज्यादा मुनासिब है। अगरचे माजी के सीगे हैं, प्यास चली गई तो प्यास तो पानी पीने के बाद जाती है, लेकिन ये दुआइया कलमा है। दुआइया कलमा में मुस्तकबिल का माना होता है, प्यास चली जाएगी, राहिमहुल्लाह। कोई आदमी मर जाता है तो हम कहते हैं राहिमहुल्लाह, अल्लाह ने उस पर रहम कर दिया है, नहीं, ये दुआइया कलमा है, अल्लाह उसके ऊपर रहम कर दे, अल्लाह उसके ऊपर रहम कर दे, तो ये मुस्तकबिल का माना जो है मुराद दिया जाता है। बहरहाल इख्तलाफ मौजूद है, कोई इफ्तारी से पहले पढ़ ले तब भी ठीक है, कोई इफ्तारी के बाद पढ़ ले इंशाल्लाह तब भी सही है। उसके बाद जो है रोजा इफ्तार करने वाली चीजें, किन किन चीजों से रोजा टूट जाता है? जानबूझकर खाने और पीने से रोजा टूट जाता है। गलती से खा लिया है
کوئی حرج نہیں، روزہ انسان کا صحیح ہے، جیسے یاد آئے وہیں پہ چھوڑ دے، جو منہ میں ہے اس کو باہر نکال دے، یہ نہیں کہ جو اب چلا گیا جانے دو اب کھا ہی لوں، نہیں، جو منہ میں بھی ہے یاد آ گیا اسے نکال دیجیے۔ کوئی دوسرا بندہ دیکھ رہا ہے تو اس کو بتا دے کہ بھائی آپ کا روزہ ہے، نہ کھاؤ۔ بعض لوگ کہتے نہیں اللہ کھلا رہا تو کھانے دو، آپ خاموش ہو جاؤ، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بھول گیا ہے، بھولنے والے کو تنبیہ کرنا جائز ہے اور درست ہے، اس کے غلطی ہو گئی ہے تو غلطی ہے، پر ہو گئی ہے تو کوئی بتانے والا نہیں تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر بتانے والا ہے تو اس کو بتانا چاہیے۔ نماز میں غلطی ہو گئی، انسان نے 3 سجدے کر لیے، کوئی حرج نہیں، وہ بعد میں سجدہ صاحب کر لے، یاد آ گیا تو نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن کوئی آدمی دیکھ رہا ہے، تیسرا سجدہ کر رہا ہے، میں نہ بتاؤں سبحان اللہ نہ بولوں تو غلط ہے۔ امام غلطی کرتا ہے، پیچھے سے سبحان اللہ کہنا چاہیے تاکہ وہ وہیں پہ رک جائے، تو غلطی کے اوپر تنبیہ کرنی چاہیے، لہذا اگر آپ کے سامنے کوئی کھا رہا ہے اسے روک دے۔ اسی طریقے سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، انسان کو ازدواجی تعلقات روزے کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے۔ بہت سے لوگ صبح غسل بھی نہیں کرتے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، کیا فائدہ روزے کا؟ کیا فائدہ روزے کا؟ مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، کسی نے فجر کی لیٹ پڑھی ہے سورج نکلنے کے بعد، ظہر کی نہیں پڑھی لیٹ کر کے پڑھی ہے، سویا رہا تھا، تو کیا کرنا روزہ رکھ کے؟ روزہ بھی چھوڑ دیں۔ جب اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، عبادت کرنے کا شوق ہی نہیں ہے تو روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ صرف روزہ ہی ایک عبادت ہے، باقی باتیں نہیں ہیں۔ وقت کے اوپر کام جو ہے وہ کیجئے۔ ہاں اتنا ہے، اگر کوئی عورت ہے وہ طہارت سے پاک ہوئی ہے اور غسل ابھی باقی ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ سحری پہلے کر لے اور غسل بعد میں کر لے۔ جنابت کی حالت میں انسان نے غسل کرنا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، پہلے سحری کر لے بعد میں غسل کر لے اور جا کے فجر کی نماز پڑھ لے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن فجر کے بعد جا کے غسل کرے، نمازوں کے بعد جا کے غسل کرے، یہ درست نہیں ہے۔ وقت کے اوپر جو ہے وہ نماز کی حفاظت کریں۔ ازواجی تعلقات قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کہ جان بوجھ کے کی جائے، انگلی حلق میں ماری جائے اور کہہ کر دی جائے، اس سے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے بھی جان بوجھ کے اگر کہہ کی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود کہہ آئی ہے، تھوڑی آئی ہے زیادہ آئی ہے، انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹ، آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ جو کہہ آئی ہے باہر نکال دیں، کلی کر دیں، منہ کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں، آپ کا روزہ صحیح سالم۔ زیادہ کہہ آ گئی ہے اور آپ کو کمزوری ہے، روزہ نہیں نبھا سکتے، توڑنا ہے آپ کی مرضی ہے۔ اپنی طبیعت خراب ہونے کی بنا پر روزہ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضائی دے دیں۔ طبیعت خراب نہیں ہے، صحیح ہے، روزہ نبھا سکتے ہیں، آپ کا روزہ جو ہے وہ بالکل درست ہے، اس روزے کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، آنکھوں کے ڈراپس ہیں اور کان کے ڈراپس ہیں، یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بس اوقات جو ہے وہ ذائقہ گلے میں محسوس ہوتا ہے، لیکن کان اور آنکھیں یہ دونوں پیٹ میں جانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ کبھی دیکھا ہے ڈاکٹر حضرات گلوکوز وغیرہ آنکھوں کے ذریعے انسان کو دیتے ہوں یا کانوں کے ذریعے دیتے ہوں؟ یہ 2 منفذ ہیں، ایک منہ ہے اور ایک ناک، یہاں سے دوائی یا گلوکوز جو ہے انجیکٹ کیا جاتا ہے جسم میں، تو یہ 2 راستے ہیں، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک کے ذریعے سے ڈراپس نہ لیں، اگر کوئی زیادہ مقدار میں معمولی سے جو یعنی سپرے وغیرہ ہوتا ہے بس وقت ہلکا سا وہ لگانا ہے تو کوئی حرج نہیں، لگا لیں، لیکن جو چیز ناک کے ذریعے سے اندر جاتی محسوس ہو وہ نہ لیں۔ باقی آنکھ میں بھی ڈراپ ڈال سکتے ہیں، کانوں میں بھی ڈال سکتے ہیں، جسم کے اوپر کہیں پہ بھی کوئی تیل کریم وغیرہ کوئی استعمال کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے درد کا انجیکشن، الرجی کا انجیکشن، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہیں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ طاقت کا انجیکشن جسم کو قوت دیتا ہے، یا ایسے ہی ڈرپ وغیرہ ہے، ان سے روزہ جو ہے وہ انسان کا ٹوٹ جائے گا۔ اور انسولین وہ لگانا یہ بھی جائز ہے، اگر شدید ضرورت ہے انسان کو تو انسولین جو ہے وہ قوت نہیں دیتی، انسان کی جو اندر بیماری کی وجہ سے شوگر لو ہو جاتی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے، یہ تیز ہو جاتی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے، تو لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کا کام ہے۔ شدید ضرورت ہے تو لے لیں، شدید ضرورت نہیں ہے تو نہ لیں، ان سے انشاءاللہ روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور بھی بے شمار چیزیں، مسواک وغیرہ ہے، جن کے کسی وقت میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہے انسان کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ٹوتھ پیسٹ بھی بہتر ہے نہ کرے، سحری سے پہلے کر لے، افطاری کے بعد کر لے، زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے اور وہ احتیاط کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، نگلے نہیں، کوشش کرے کہ نگلا نہ جائے، منہ کے اندر رہے اور باہر آ جائے تو ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے، شریعت نے اس میں کسی قسم کے ٹوٹنے کا ذکر نہیں کیا۔ اور ایسے ہی روزہ اگر رہ گیا ہے تو بعد میں قضائی دے دے، بیمار ہے مسافر ہے بعد میں قضائی دے،
جو تندرست ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے تندرست ہونے کی امید نہیں ہے، دائمی مریض ہیں، بوڑھا ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. ایسا آدمی اپنا فدیہ دے، ایسا آدمی اپنا ایک ٹائم کا جو ہے وہ فدیہ دے، ایک مسکین کا کھانا کھلا دے، اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. یہ مسئلہ میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم روزہ فلاں کو رکھوا دیں. روزہ نہیں رکھوایا جاتا. یہ معلوم نہیں کہاں سے کس نے مسئلہ چلا دیا ہے اور وہ چل گیا ہے اور بڑی دور تک شہرت پا گیا ہے. روزہ رکھوایا نہیں جاتا. ہر بندہ اپنا اپنا روزہ رکھتا ہے. آپ کا روزہ کسی نے نہیں رکھنا، آپ نے اپنے روزے کا فدیہ دینا. جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ ایک ٹائم کا مسکین کو کھانا دے، 200 روپے کا، 250 روپے کا، 300 روپے کا، 500 روپے کا، جتنا وہ اندازن کھاتا ہے اتنا وہ ایک ٹائم کا کھانا دے دے، اس کا روزہ ادا ہو جائے. وہ سحری میں استعمال کر لے، وہ افطاری میں استعمال کرے، وہ رمضان کے بعد کھا لے، آپ کا فدیہ ہو گیا. آپ نے روزہ اس کو رکھوانا نہیں. بہت سے لوگ پوچھیں گے 2-3 بندوں نے فدیہ دے دیا، اب وہ کس کا روزہ رکھے گا؟ اس نے آپ کا رکھنا ہی نہیں، اس نے اپنا رکھنا ہے. وہ 2-3 بندوں کا رکھنا ہی نہیں، اس نے اپنا روزہ رکھنا ہے. تو آپ کا وہ فدیہ قبول کرے گا. اگر وہ غریب اور مسکین ہے تو آپ فدیہ ادا کریں، آپ کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا. حاملہ عورت اور مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت، یہ اگر روزہ نبھا سکتی ہیں ان کو روزہ رکھنا چاہیے. اگر نہیں نبھا سکتی ہیں تو آئندہ دنوں میں قضائی دیں. اگر ان کو آئندہ دنوں میں صحت مل جاتی ہے اور تندرستی ہو جاتی ہے، قضائی دے سکتی ہیں تو قضائی ادا کریں. اگر وہ ساری زندگی قضائی دینے کے قابل نہیں ہے تو وہ بھی دائمی مریض، پھر وہ فدیہ دے. حیض والی عورت اور نفاس والی عورت رمضان میں روزہ نہیں رکھتی ہے، وہ بعد میں قضائی دے، فدیہ نہیں دے گی. فدیہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے. صرف ایک ہی قاعدہ ہے، وہ آدمی یا وہ عورت جو ساری زندگی روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے جائز ہے وہ کیا کریں؟ فدیہ دیں. بس سمپل سا قاعدہ. وہ حاملہ عورت ہے، مرضع عورت ہے، نفاس والی ہے، بیمار ہے، سفر میں ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ روزے کی قضائی دے سکتے ہیں تو بعد میں روزے کی قضائی دینی ہے، فدیہ نہیں دینا. اگر وہ قضائی نہیں دے سکتے، ساری زندگی بیمار ہیں، وہ جو ہے وہ ایک روزے کی اس کی جگہ پہ جو ہے وہ فدیہ دے دیں. ایک مسکین کا کھانا، 30 روزے ہیں تو 30 مسکینوں کا کھانا وہ دے دیں، ان کا فدیہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. مسائل بہت زیادہ ہیں، بات تو ختم نہیں ہوگی. بہرحال اہم مسائل کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ یہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنانے کی توفیق دے دے اور خوب اس میں عبادت کرنے کی توفیق دے اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.